engineering, you are the first program. Okay, first of all, first of all, we taking this small program of hello world. The obviously output is hello world. First of all, what I am telling this program in this concept of basic operational concepts is first of all, you type a program or enter a program in Codetantra or C. First, you already learned hash include stdio.h main function, printf hello world, return 0, open brace, close braces. Okay, this is the program. First of all, program means set of instructions. You are already learned. I think you already done. Program means set of instructions. Okay, set of instructions means hash include stdio.h. This is also one instruction. Main. This is all the instruction. Open braces. This is all the instruction. Printf hello world. This is all the instruction. Return 0. This is all the instruction. Close braces. This is also instruction. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Small program has 6 instructions are there. Okay, minimum program means set of instructions. In set of instructions means any you are taking any program, then program means set of instructions. Hello words are recursive or palindrome or multiplication or addition to numbers, whatever it is, whatever you take the program means set of instructions. Okay, set of instruction means header files to ending close braces also. All program lines are must be completed with instructions only. Okay, for example, you are taking one small program. Example, you are taking one program. Example, 2 into 3 equal to what is the number? This is the output answer. First of all, you want 2 into 3 multiplication of two numbers. 2 into 3 is the output of your program. Okay, that's the in that place has you want 2 into 3 multiplication has. First of all, any program must be stored in processor in that registers only. Okay, every program has taking every program taking first of all completed in processor only. You are taking processor is the heart of the computer. Processor is the heart of the computer. Okay guys, processor is the heart of the computer. First of all, you are taking any program without processor help, you cannot done. You cannot output not done in the without help of the processor. Okay, in that place of already last page has one doubt 2 into 3 equal to. Okay, in processor has you are taking any program. Program means set of instructions. You are taking any program. You are taking any program. First of all, processor taking registers. Process taking registers only. For example, 2 is the R0 register, 3 is the R1 register, multiplication is the R2 register, and finally R3. Finally, sum is stored in R3. And in other way, registers are starting from R0 to R1. Okay? This of you are taking first of all you are taking program must be contains set of instructions only. Okay, program must be contains set of instructions only. In next way, program you are entered in the keyboard, you are see in the visibility in the monitor, but you are
enter in the keyboard processor. Without processor help, you cannot done any work. Okay, guys. In processor has taking instructions, registers only. For example, hash include stdio.h main function printf hello world return 0. This is the program has must be completed in with processor help only. Processor taking registers only. Okay, hash include stdio.h is taking one register. Main function is R1 register, R2 register, R3 register, R4 register, R5 register. Actually, we are lines has 6 lines, but in registers has R5 because processor taking registers R0 to Rn minus 1, R0 to Rn minus 1. With computer must be any work, computer must be download or any work computer on starting onwards, ఎండింగ్ ఆన్వర్డ్స్, స్టార్టింగ్ ఆన్వర్డ్స్ టు ఎండింగ్ వరకు మీకు ప్రతి ఏ వర్క్ కావాలన్నా కూడా ప్రొసెసర్ హెల్ప్ లేకుండా ఏ వర్క్ చేయలేరండి మీరు. ఓకేనండి. వితౌట్ ప్రొసెసర్ హెల్ప్ యూ కెనాట్ డన్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్. ప్రొసెసర్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్. You on the system, first processor will be on. Processor without on computer not on the display screen also. Without processor, hard disk also not available. Without processor, monitor also not available. Without processor, anything is not available. In any program also, processor is the main important role. Processor is the because processor is the heart of the computer. You remember until the your life also. Okay. First of all, to perform a given task, an appropriate program consisting a list of instructions is stored in memory. Means మీకు ఏదైనా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా క్యాల్కులేషన్ చేయాలి అంటే ఏ విధమైన క్యాల్కులేషన్ చేయాలన్నా అది మల్టిప్లికేషన్ అయినా లేదా ఏదర్ డివిజన్ ఆర్ addition, subtraction, division, multiplication, whatever it is, first of all in that in computer has must be in memory. మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏదైనా లింక్ పంపారు ఎవరైనా సార్ అనేది మీకు కోడితంత్రలో కానీ మనకు వాట్సాప్లో కానీ మెయిల్ ద్వారా కానీ ఒక లింక్ పంపారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూమ్ మీటింగ్, గో టు మీటింగ్ ఆర్ గ్రేట్ లెర్నింగ్ మీటింగ్ అనేది ఒక లింక్ అనేది పంపారు. ఆల్రెడీ మీరు పంపింది ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది మీ మెమొరీలో అనేది ఉండాలి. అంటే మీ సిస్టమ్, మీ మొబైల్ కానీ మీ సిస్టంలో కానీ మెమొరీ అనేది ఉండాలి. ఓకేనండి. ఆ మెమొరీలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ ప్రొసెసర్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది ఓపెన్ అవ్వడానికి. అదే కనుక మెమొరీలో కనుక లేకపోతే ప్రొసెసర్ కూడా ఏమీ చేయలేదు. ఓకేనండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ ఓపెన్ ఇన్ ద పీడిఎఫ్ ఇన్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్. ఓకే, యు ఆర్ ఓపెన్ ఇన్ ద పీడిఎఫ్ ఇన్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్. First of all, already PDF installed in your mobile, that is called memory. Already installed installed PDF software in your mobile, that is called memory. Already in that memory has open purpose processor will help you. Okay, example, add location A or not. కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి యాడ్ లొకేషన్ ఏ ఆర్ నాట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆర్ నాట్ మీన్స్ రిజిస్టర్స్, LOCA మీన్స్ లొకేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2 into 3 equal to how many of the number 2 into 3. Okay, 2 is which, first of all 2 what place will be stored. Next 3 what place will be stored. Next multiplication what will place be stored, and output where the place will be stored. అంటే మనం 2 into 3 మల్టిప్లికేషన్ ఇచ్చామండి, ఇచ్చాక అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి, అయితే ప్రింటర్ లో రావాలా, మానిటర్ లో రావాలా, లేదా సీక్రెట్ గా ఏదైనా ఫోల్డర్ లో కావాలా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లొకేషన్. రిజిస్టర్ మీన్స్ యు ఆర్ ఎంటర్ 2 ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ R0, మల్టిప్లికేషన్ R1, 3 R2. ఓకే, నెక్స్ట్ యాడ్ లొకేషన్ R0, R1 plus R2 finally stored in R0. Okay,
data to be used as operands are also stored in the memory. 2 into 3 in that place has 2 operands, one operator. Operand means 2 and 3 are operands, and the multiplication is the operator. Operator means you are already learned in 1 operators: addition, subtraction, division, multiplication. These are the operators. Okay. Data to be used as operands are also stored in the memory only. First, you are enter the program. First, the instruction is fetched from the memory to processor. First of all, you are entered any program. First, memory to processor. Memory లో ఉన్న data ఏదైతే ఉందో అది processor తీసుకుంటుంది. అంటే 2 into 3 you are entered. But 2 into 3 అనే దానికి అది మల్టిప్లికేషన్ చేయాలా లేదా ఎడిషన్ చేయాలా డివిజన్ చేయాలా అనేది ఆల్రెడీ అది ఎడిషన్ అనేది ఉందా లేదా మీ యొక్క మొబైల్ ఫోన్ ఆర్ సిస్టమ్స్ లో అనేది మెమరీ టు ప్రొసెసర్ అనేది యు ఆర్ టేకింగ్ ద memory to processor. Next, the operand location A is fetched and added to the contents of R0. Next, first processor has taken the one element, and for example 2 has the taking. Next, 3 has the taking. After one multiplication or addition, what is the operator you given? That is the taken. Finally, the result are saved in R0. And for example 2 is the R1, R2 is the 3, and addition or multiplication finally stored in R0. And first of all, our register R0 is must be stored in the register 0. Finally, the result sum stored in the register R0. In some other time, the computers, these two types of operations are performed by separate instructions for performance reason. Example, load location A R1, add R1 comma R0. In sometimes some computers only. For example, some computers has stored in R0 equal to R1 plus R2. In some computers has first of all load location A R1. Load location A and data display what the place in the computer, that is called location. Data where it is displayed. Data అనేది ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి ఎక్కడ చూపించాలనేది లొకేషన్ అండి. ఓకేనండి. R1 అంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 2 into 3 అని ఇచ్చారు కదండి, అందులో 2 అనేది R1. యాడ్ R1 కామా R0, లేదా R1 అనేది 2 కింద తీసుకుంటే R0 అనేది 3 కింద తీసుకోవచ్చు. అది ఇన్ సమ్ అదర్ కంప్యూటర్స్ ఓన్లీ. First, the instructions is fetched from memory to processor, and the instructions are fetched location A and added to the register R1. Okay. Second, instruction adds the contents of register R1 and R0. Finally, sum is stored in R0 again. In sometimes some computers only R1 R0, and for example 2 comma 3 to add 2 plus 3 again మళ్ళీ అగైన్ R0 లోనే సేవ్ అవుతుందండి అది. ఓకే. ఇన్ సమ్ కంప్యూటర్స్ ఓన్లీ. Transfer between the memory and the processor are started and ending the address of the memory location to be accessed to the memory unit and issuing the appropriate control signal. The data are transferred from processor to memory. It means మీరు డాటా అనేది ఏం ఓపెన్ సరేనండి అది మెమొరీ టు ప్రొసెసర్ మాత్రం అవుతుంది. ఓకేనండి. అంటే వితౌట్ మెమొరీ అంటే మెమొరీలో లేనిది ప్రొసెసర్ నుంచి ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మొబైల్ ఫోన్ లో పీడిఎఫ్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయ్యి లేదు, పీడిఎఫ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మొబైల్ ఫోన్ లో గ్రేట్ లెర్నింగ్ అనే యాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయ్యి లేదు. ఓకే అండి, గ్రేట్ లెర్నింగ్ యాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయ్యి లేనప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సార్ అనేది లింక్ పెట్టినప్పుడు అది ఓపెన్ చేసినప్పుడు గ్రేట్ లెర్నింగ్ లో ఓపెన్ అవుతుందా లేదా వెబ్ లో ఓపెన్ అవుతుందండి? వెబ్ లో మాత్రమే ఓపెన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ యాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అని చెప్పి ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ప్లే స్టోర్ కి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనండి, దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. ఆల్రెడీ మెమొరీలో ఉంటే మాత్రమే అది ప్రొసెసర్ అనేది ఓపెన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. మెమొరీ టు ప్రొసెసర్ అంటే ఆల్రెడీ మెమొరీలో ఉన్నది మాత్రమే ప్రొసెసర్ లో మనం ఓపెన్ చేయగలము. ఓకేనండి, ఆల్రెడీ మెమొరీలో ఇన్స్టాల్ అయిన సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రొసెసర్ తో మనం ఓపెన్ చేయడానికి వీలవుతుందండి. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ప్రొసెసర్ అండ్ మెమొరీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది. Connection between memory and processor. First of all, memory. We are taking memory IO units. IO means input units, output units. Okay, input units, output. Input units means already yesterday class and before. Already before yesterday class already I told input devices, output devices. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీబోర్డ్ మౌస్ ద్వారా ఇచ్చే డేటా అంతా మెమరీ. ఓకేనండి, అంటే డేటా అనేది ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ ద్వారా మెమరీకి ఇచ్చాక ఆ డేటా అనేది ఎన్ని రకాలుగా వెళ్తుంది అంటే R0, R1, so on, Rn-1. N purpose general registers. Okay, connection between memory and processor. Memory has completed in the system has input and output units, and memory is going to the with the processor of this is the processor. This is the processor. Processor is visualized only small size. Okay, this is the key role in the computer. Processor is physically has in this type. Ending of the class, I will see in processor, whole processor. Okay, memory is connection between memory and processor. Memory is entered in the computer has input and output units only, and processor has this is the processor. First of all, MAR means memory address register. Okay, next PC means program counter. IR means instruction register.
MDR means memory data register. Next, this is also registers. Next, control is the control unit. ALU is the arithmetic and logic unit, and CU control is the control unit. Okay. First of all, what I am telling in the basic operational concepts is this is the diagram is the not only basic operation, not only smallest concept of the in the unit. Okay, because every program you are entered in the computer, any program, whatever it is, you are entered without intimation of any power consumption. You are on the system అంటే పవర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సిస్టమ్ ఆన్ చేయడం జరిగితే వితౌట్ ఈ మెమరీ టు ప్రొసెసర్ డిస్కషన్ లేకుండా మీ ఈ సిస్టమ్ లో ఏ విధమైన వర్క్ అనేది జరగదండి. ఓకేనండి. అంటే మొబైల్ కానీ సిస్టమ్ కానీ ఏదైనా ఓపెన్ చేశారంటే మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మెమరీ టు ప్రొసెసర్ ఈ వర్క్ అంతా జరగవలసిందే. ఓకే, కనెక్షన్ బిట్వీన్ మెమరీ అండ్ ప్రొసెసర్. Memory and processor. This is the connection between memory and processor. Memory and processor in the diagram as the for executing user tasks. User అనేవాడు ఏ విధమైన టాస్క్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మొబైల్ ఫోన్ లో మీరు ఒక వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసినా, లేదా మెసేజెస్ ఓపెన్ చేసినా, గ్యాలరీ ఓపెన్ చేసినా, పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేసినా, కోడ్ తంత్ర ఓపెన్ చేసినా, గ్రేట్ లెర్నింగ్ ఓపెన్ చేసినా, ఏం ఓపెన్ చేసినా సరే మెమరీ టు ప్రొసెసర్ ఇంతవరకు జరగవలసిందే. ఓకేనండి. అంటే మెమరీ మీన్స్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంటది కదండి సాఫ్ట్వేర్, అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెమరీ. ప్రొసెసర్ మీన్స్ ఆ మెమరీలో ఏది ఎప్పుడు ఎలా ఓపెన్ అవ్వాలనేది ప్రొసెసర్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఏఆర్ మీన్స్ మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్. మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్ మీన్స్ మీరు ఏదైనా సరే సేవ్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2x3 ఆల్రెడీ వీఆర్ టేకింగ్ ద స్మాలెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద బిఫోర్ 10 minutes. You are taking 2x3. First of all, 2x3 is the memory address register. And 2, what is the place? 2, where the place is located in the 2, and 3, where the place is located into 3, and finally sum, లేదా multiplication. This sum is stored in where the place. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంఏఆర్. అంటే మీరు 2x3 ఈక్వల్ టు అని టైప్ చేసి వదిలేస్తే 2 అనేది ఎక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి, 3 అనేది ఎక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి, 2 అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి. ఆ 2 అనేది మీరు కీబోర్డ్ లో ఒక న్యూమరికల్ లో మన ఎలక్ట్రోమెకానికల్ కీబోర్డ్ మనం టైప్ చేసేస్తే కనుక అది ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనండి. 3 అనేది మనం టైప్ చేస్తున్నాం, అది ఎక్కడ ఓపెన్ అవ్వాలి, ఆ డిస్ప్లే మానిటర్ లో ఎక్కడ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఇంటూ 3 మల్టిప్లికేషన్ పెట్టారు. ఫైనల్ గా 2x3 ఈక్వల్ టు అది 6 అనేది అక్కడ రావాలా, లేదా ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేసినప్పుడు ద అవుట్పుట్ ఈజ్ ద మల్టిప్లై ద ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఈజ్ అని రావాలా అనేది ఎంఏఆర్ అండి, మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్. నెక్స్ట్, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ మీన్స్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ is the another special register. అంటే this is also register, program counter also. Okay, it keeps track of the execution of a program and it contains memory address of the next instruction to be fetched and executed. ఫస్ట్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ మీరు తీసుకున్న ప్రోగ్రామ్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది 1 by 1 అవుతా ఉండడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అనేది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ కంటైన్స్ మెమరీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఉందో, అంటే 2 అనేది తీసుకున్నారు, 3 అనేది తీసుకున్నారు, నెక్స్ట్ దాంట్లో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి, అది ప్లస్ మైనస్ అనేది తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అది ఫెచ్డ్ మీన్స్ తీసుకోవడం, తీసుకుని అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే అండి. n general purpose registers are not through rn-1. It stores the transient data required by the program. You are taking the 5 lines of the program, you are taking the 5 lines of the registers. Okay, you are taking 10 lines of the program, you are taking 9 types of the registers, R9 including R0 10 lines. Okay, 10 lines program has taken, for example, as include stdio.io.h means taking R0 register. Main function is register. You are taking 100 lines program also, you are taking 100 lines program also taking registers only. అంటే మనం తీసుకునే ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది రిజిస్టర్స్ రూపంలో మాత్రమే సిస్టమ్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటుందండి. ఓకేనండి.
ఏ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా మన సిస్టంలో ఏ ఏ ఏ విధమైన డేటా తీసుకున్నా సరే ఆ డేటా అనేది రిజిస్టర్స్ రూపంలో మాత్రమే సేవ్ అవుతుంది. ఓకేనండి. మనం ఏదైనా డేటాని సేవ్ చేసుకోవాలనుకోండి, డేటాని ఎలా సేవ్ చేసుకుంటాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో నేను నోట్స్ చెప్తున్నాను అనుకోండి, ఎలా రాసుకుంటారు? పెన్ విత్ పేపర్. ఓకే. అదే ఏదైనా సింబల్స్ లో రాసుకోవాలనుకోండి, నెంబర్స్. కానీ సిస్టమ్ అనేది ఎలా తీసుకుంటుంది అంటే రిజిస్టర్స్ ఓన్లీ, రిజిస్టర్స్ తో మాత్రమే తీసుకుంటది. అది ఎంఏ రిజిస్టర్స్ RN-1. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ MDR తీసుకుంటే MDR మెమరీ డేటా రిజిస్టర్. మెమరీ డేటా రిజిస్టర్స్ ఇట్ కంటైన్స్ డేటా రిటర్న్ ఇంటూ ఆర్ రీడౌట్ ఆఫ్ ద అడ్రస్ లొకేషన్. ఆ డేటా అనేది ఇది అడ్రస్ అండి, మెమరీ అడ్రస్. ఆ ప్లేస్ ఎక్కడైతే ఉందో అది అడ్రస్. ఆ అడ్రస్ కాకుండా డేటా మొత్తం ఎక్కడైతే ఉందో అది డేటా. అంటే 2 × 3, 2 అనేది ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి, 3 అనేది ఎక్కడ అవ్వాలి, అడ్రస్. 2 అనేది ఎక్కడ టైప్ అవ్వాలి, 3 అనేది ఎక్కడ టైప్ అవ్వాలి, మధ్యలో ప్లస్ అనేది ఎక్కడ టైప్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్. ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ holds the instruction that is currently being executed. ఇన్స్ట్రక్షన్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2+3 తీసుకున్నాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఆ ప్లస్ అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్ కింద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరెంట్లీ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది. ద అవుట్పుట్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ద కంట్రోల్ సర్క్యూట్స్. అవుట్పుట్ అనేది అంతా కూడా దేని కంట్రోల్లో ఉంటుందండి? ఈ కంట్రోల్ సర్క్యూట్ లో ఉంటుందండి. విచ్ జనరేట్స్ ద టైమింగ్ సిగ్నల్స్ దట్ control the various processing elements involved in executing the instructions. Means మీరు టైప్ చేసిన ప్రతిసారి మీ మొబైల్ ఫోన్ లో, అంటే ఇంకా స్మార్ట్ ఫోన్, కొంచెం బిగ్ స్మాల్ ఫోన్స్ లో ఏముంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మొబైల్ ఫోన్ ఇలా ఉందనుకోండి, పైన ఒక చిన్న సెన్సార్ ఉంటుందండి. ఆ సెన్సార్ అనేది మీరు ఏం టైప్ చేసినా ఇక్కడ మిల్క్ మాట ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిగ్నల్ వచ్చినా కూడా ఇది బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఓకేనండి. అదే విధంగా మన సిస్టమ్ లో డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ లో బాగా కనిపిస్తుందండి. డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ లో సిపియులో ఇక్కడ గ్రీన్ లైట్ అనేది ఉంటుంది. అది మీరు ఏం టైప్ చేస్తున్నా అది బ్లింక్ అవుతా ఉంటది, బ్లూ లైట్. ఓకేనండి. ఆ బ్లూ లైట్ అస్తమాటు బ్లింక్ అవ్వడం అండ్ మీన్స్ మీరు ఏం టైప్ చేశారు అనుకోండి, ఏం టైప్ చేస్తే ఏ అనేది ఒక యూజర్ అనేవాడు ఏ అనేది టైప్ చేసాడు అనేది ఒక సిగ్నల్ రూపంలో వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంట్రోల్ యూనిట్ ప్రాసెస్. మీరు ఏ అనేది సిగ్నల్ లో టైప్ చేశారు, అది మానిటర్ లో డిస్ప్లే అవడానికి ఏ అని టైప్ అవుతుంది. మీరు బి అని టైప్ చేశారు, మళ్ళీ మానిటర్ లో ఏ పక్కన బి అని టైప్ అవుతుంది. మళ్ళీ పక్కన సి టైప్ చేశారు, మళ్ళీ మానిటర్ లో ఏపీ పక్కన సి అని టైప్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ అందరికి ఏంటంటే, మీరు టైప్ చేసిన ప్రతిసారి కీబోర్డ్ లో టైప్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా కంట్రోల్ యూనిట్ లో సిగ్నల్ ద్వారా మానిటర్ లో డిస్ప్లే అవడం జరుగుతుంది. Okay, that is the timing signals that controls the various processing elements involved in executing the instructions. Okay, ALU means, for example, you are taking again I am taking the 10 minutes before program 2+3. 2+3 means already in the memory has 2+3 అంటే 2+3 టైప్ చేయడానికి వీలైనంత మెమొరీ అనేది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది వర్డ్ అవ్వచ్చు, ఎక్సెల్ అవ్వచ్చు, కోడ్ తంత్ర అవ్వచ్చు, గూగుల్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఆల్రెడీ ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది మన సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంటే డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ లో ఆ మెమొరీ ద్వారా 2+3 అనేది మనం టైప్ చేయగలం. ఓకే, ఆ 2+3 మనం టైప్ చేయగలిగినప్పుడు 2 అనేది ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి, 2 అనేది అడ్రస్ ఎక్కడ, 3 అనేది అడ్రస్ ఎక్కడ, ప్లస్ అనేది అడ్రస్ ఎక్కడ అనేది మెమరీ అడ్రస్ ఇస్తే చూసుకుంటుంది. ఓకేనండి. ఆ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ లో ఆ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ట్రాక్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. అది మెమరీ అడ్రస్ తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, ఈ మెమరీ అడ్రస్ తీసుకున్న తర్వాత 2 అనే తర్వాత 3 అనేది ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ప్లస్ అనేది ఎక్కడ తీసుకోవాలి, పీసీ చూసుకుంటూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ ఏం చేస్తుంది అని ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, అవుట్పుట్ కంట్రోల్ సర్క్యూట్స్ ద్వారా, ఈ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ద్వారా ఒకదాని తోటి ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్ హోల్డ్ చేస్తుంది. అంటే 2+3 ఉందనుకోండి, అందులో ప్లస్, ఈ ప్లస్ ఏదైతే ఉందో అది దాన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది హోల్డ్ చేస్తుంది. ఓకే అండి. హోల్డ్ చేసుకుని అది ఎప్పుడు 2-3 వెళ్ళిందో ఆ మిడిల్ లో ప్లస్ అనేది పంపి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. విచ్ జనరేట్ ద టైమింగ్ సిగ్నల్. దీనికి కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ అనేది హెల్ప్ చేస్తా మనకి అవుట్పుట్ రావడానికి యూజ్ అవుతుంది. అయితే 2+3 మధ్యలో ఏముందండి, మధ్యలో ఆపరేటర్ ఉంది. ఈ ఆపరేటర్స్ ఎప్పుడైనా ఉన్నాయనుకోండి, ఈ ఆపరేటర్స్ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే ఈ ఏఎల్యూ పంపిస్తాయి. ఓకే అండి.
మరి ఏ వర్క్ ఉన్నప్పుడు ఏఎల్యూ పంపుతుంది. ఏఎల్యూ ఏం చేస్తుంది? అర్థమెటికల్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్ కాబట్టి ఇది ఎడిషన్. అంటే యూజర్ అనేవాడు మనకి ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాడు, ప్రోగ్రామ్ లో ఎడిషన్ ఉంది, ఎడిషన్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఏఎల్యూ నువ్వు చూసుకొని పంపుతుంది. ఆ ఏఎల్యూ ప్లస్ ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు కాబట్టి, అంటే ఏఎల్యూ మీకు బాగా అర్థమయ్యేలా చెప్పండి. ఏఎల్యూ అనేది లైక్ ఏ క్యాల్కులేటర్. ఓకే అండి. ఆ క్యాల్కులేటర్ లాంటిది ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ 2+3 అనేది 5 కింద చేసి చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పేదంతా కేవలం 2+3 కాదండి. దీంట్లో సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్ని రకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చినా సరే ఇదే ప్రాసెస్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే అండి. ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చినా, స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఇచ్చినా, బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఇచ్చినా, పారాండ్రోమ్ ఇచ్చినా, రికర్సివ్ నెంబర్ ఇచ్చినా, ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేసే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ఏం చూసుకున్నా కూడా ఇదే ప్రాసెస్. మెమరీ టు ప్రాసెసర్ ఇదే వర్క్, అది ఇచ్చి టైప్ చేసే ప్రోగ్రామ్ ఇదంతా ఇదే వర్క్ అండి. ఓకే అండి. మీరు పంపే డేటా 2+3 అని ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ అది రిజిస్టర్స్ రూపంలో తీసుకుంటూ ఉంటుంది. 2+3 అనేది ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి అనేది మెమరీ డేటా రిజిస్టర్ చూసుకుంటుంది. ఇదంతా ప్రాసెస్ వర్క్ జరుగుతుందా లేదా అనేది కానీ కంట్రోల్ యూనిట్ టైమింగ్ సిగ్నల్స్ ద్వారా, అంటే మాకు చెప్పిన సిగ్నల్ లో వెళ్తూ ఉంటుంది అండి. మీరు టైప్ చేసిన ప్రతిసారి సిగ్నల్ వస్తూ ఉంటుంది. ఆ టైమింగ్ సిగ్నల్స్ ద్వారా ఈ వర్క్ అంతా కరెక్ట్ గా జరుగుతుందా లేదా అనేది కంట్రోల్ యూనిట్ అనేది చూసుకుంటూ ఉంటుందండి. ఓకే అండి. ఫైనల్లీ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ మెమరీ అండ్ ప్రాసెసర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేటింగ్ స్టెప్స్ కింద తీసుకుంటే అది ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి, దీని స్టెప్స్ ఏంటని తీసుకుంటే, ప్రోగ్రామ్ రిసైడ్ ఇన్ ద మెమరీ అండ్ యూజువల్లీ గెట్ దీస్ త్రూ ఇన్పుట్ యూనిట్స్. ప్రోగ్రామ్ ఏం తీసుకోవాలన్నా కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ త్రూ ఇన్పుట్ యూనిట్స్ ద్వారా తీసుకుంటాం. అంటే మీరు ఏం టైప్ చేయాలన్నా ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఆ ప్రోగ్రామ్ పట్టుకెళ్ళి కంప్యూటర్ ఇచ్చేదాన్ని తీసుకోవాలి కదండి. మనమే ప్రోగ్రామ్ లో ఇన్పుట్ యూనిట్స్ ద్వారా మనం ప్రోగ్రామ్ కి ఇవ్వాలి, సిస్టమ్ కి ఇవ్వాలి. ఇన్పుట్ యూనిట్స్ అంటే ఇది కీబోర్డ్ ఆర్ మౌస్ లేదా స్కానర్ ద్వారా మనం ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా సరే మనం ఏం టైప్ చేయాలన్నా, ఏం ఇవ్వాలన్నా, సిస్టమ్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే త్రూ ఇన్పుట్ ద్వారా మాత్రమే ఇవ్వాలి. ప్రోగ్రామ్ అనేది టైప్ అవ్వాలంటే కూడా ఇన్పుట్ యూనిట్స్ ద్వారానే ఇవ్వాలి. అయిపోయాక ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ వెన్ ద పీసీ సెట్ టు పాయింట్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు ప్రోగ్రామ్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ 2+3 అనేది తీసుకోండి. ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ప్రోగ్రామ్ లో స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు పీసీ అనేది సెట్ అవుతుంది. దేనికి? ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకోవడానికి రెడీ అవుతుందండి ఇది. ఓకే అండి. కంటెంట్స్ ఆఫ్ పీసీఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎంఈఆర్. ఆల్రెడీ తీసుకున్న తర్వాత ఇన్స్ట్రక్షన్ అవి తీసుకున్న తర్వాత ఎంఈఆర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అండ్ రీడ్ కంట్రోల్ సిగ్నల్. మీరు చేసి పని అంతా కూడా సిగ్నల్ ద్వారా ఈ కంట్రోల్ యూనిట్ చూసుకుంటూ ఉంటుంది. రీడ్ కంట్రోల్ సిగ్నల్ ఈ సెట్ టు ద మెమరీ. మెమరీ నుంచి తీసుకుంటుందా లేదా, ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుందా అనేది కంట్రోల్ యూనిట్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఓకే. ఆఫ్టర్ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు యాక్సెస్ ద మెమరీ, ఐడెంటిఫై ద అడ్రస్ అండ్ లోడెడ్ ఇన్ టు ద ఎండిఆర్. ఆ అడ్రస్ లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఆ అడ్రస్ ప్లేస్ చూసుకున్న తర్వాత ఆ 2 అనేది 3 అనేది టైప్ అయ్యి ఆ ఎండిఆర్ లో పడుతుంది. ఎండిఆర్ అంటే మెమరీ డేటా రిజిస్టర్. ఆ 2 అనేది 3 అనేది ఇప్పుడు దాకా అడ్రస్ అయ్యింది, ఇన్స్ట్రక్షన్ అయ్యింది, రెండు కరెక్ట్ గా అవుతున్నాయి లేదా అనేది కంట్రోల్ యూనిట్ చూసుకుంటుంది. అయితే ఈ 3 ప్రాసెస్ కలిపి ఆ డేటా అనేది ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి అనేది మెమరీ డేటా రిజిస్టర్. ఓకే అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదో ఫోటో తీసారనుకోండి, ఫోటో ఎక్కడ తీస్తున్నారు, ఆ ప్లేస్ లొకేషన్ ఏదైతే ఉందో అది అడ్రస్. ఓకే అండి. ఆ అడ్రస్ అనేది ఎక్కడ ప్లేస్ లొకేషన్ ఫోటో తీశారు, తీసిన తర్వాత ఓకే లొకేషన్ ఫోటో తీశారు అని చెప్పి పీసీ అనేది అది ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతూ ఉంటుంది. అది ఫోటో అనేది క్యాప్చరింగ్ అవుతా ఉంది. అయిన తర్వాత ఈ రెండు కరెక్ట్ గా అయిందా, మెమరీ అంటే ఓపెన్ ప్లేస్ లో ఫోటో తీసారా, బుక్ లో ఫోటో తీసారా అనేది మెమరీ అనేది ఈ మూడింటిని, ఈ రెండింటిలో జరిగే ప్రాసెస్ కంటిన్యూటీ చూసుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ మెమరీ డేటా రిజిస్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ కెమెరాలో మీరు తీసిన ఫోటో అనేది ఆ కెమెరాలో సేవ్ అవ్వాలా, స్క్రీన్ షాట్ లో సేవ్ అవ్వాలా, మీరు కెమెరా తీసిన స్క్రీన్ షాట్ తీసేది స్క్రీన్ షాట్ లో సేవ్ అవ్వాలా అనేది ఎండిఆర్ చూసుకుంటుందండి. ఓకే అండి. ఆఫ్టర్ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ యాక్సెస్ ద మెమరీ, ఐడెంటిఫై ది అడ్రస్ అండ్ లోడెడ్ ఇన్ టు ద ఎంటీఆర్. ఇదంతా ఈ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఎండిఆర్ లో తీసుకుంటుందండి. ఓకే. నౌ కంటెంట్స్, అప్పుడు ఆల్రెడీ ఎండిఆర్ లోకి వెళ్ళాక కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఎండిఆర్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ఐఆర్, అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ కి వెళ్తుంది. అండ్ నౌ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ రెడీ టు బి డీకోడెడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇప్పుడు కంటెంట్స్ అన్ని ఎండిఆర్ లో వచ్చేసినాయండి. అంటే మన డేటా అంతా మెమరీలో వచ్చింది, ఎండిఆర్ లో వచ్చింది, డేటాలో వచ్చింది. వచ్చేసాక ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ఐఆర్. అందులో ఏముంది, మనం ఇచ్చిన డేటాలో I+2+3 ఉంది కాబట్టి అందులో ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఐఆర్ కి పంపుతుంది. పంపాక అదేం చేస్తుంది అంటే 2+3 అనేది డీకోడ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ డీకోడింగ్ మీన్స్, డీకోడింగ్ అంటే ఏంటంటేనండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు టైప్ చేసే ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో, మీరు టైప్ చేసే వారు యూజర్ అవుతారు. మీరు టైప్ చేసే ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలక్ట్రో మెకానికల్ కీబోర్డ్ మాత్రమే. ఓకేనండి. అందులో ఏ నెంబర్స్ ఏది టైప్ చేశారో ఆ నెంబర్ మాత్రమే మానిటర్ డిస్ప్లే అవుతుంది అనుకుంటారు. అయితే మీరు టైప్ చేసిన డేటా అనేది 2+3 అని టైప్ చేశాక మీరు టైప్ చేసింది కేవలం ప్లాస్టిక్ కీబోర్డ్ మాత్రమే. ఆ కీబోర్డ్ లో 2+3 టైప్ చేశారు. టైప్ చేసిన తర్వాత అది మానిటర్ లోకి అది సిపిలోకి వెళ్తుంది.
సిపిలోకి వెళ్ళాక మీరు పంపిన నెంబర్ అనేది మీరు పంపిన ఎలక్ట్రోమెకానికల్ది డీకోడ్ అయ్యి అది మానిటర్ లో డిస్ప్లే అయ్యేటప్పటికి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే మీరు టైప్ చేసింది ఏదైతే ఉందో పర్టికులర్ ప్లేస్, ఆ ప్లేస్ అనేది డీకోడ్ అయ్యి సిపిఓ డీకోడ్ అయ్యి అది మానిటర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనండి, అది దిస్ డీకోడెడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మీన్స్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆపరేషన్ బై ద ఏఎల్యూ. ఇందులో కనుక ఆపరేషన్ అనేది ఉంటే, అంటే ఆపరేటర్ కనుక ఉంటే, ఆ ప్లస్ మైనస్ ఎడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ డివిజన్ కనుక ఉంటే అది మళ్ళీ ఏఎల్యూ చూసుకుంటుంది. ఓకేనండి, ఇన్ కేస్ మీరు చేసిన దాంట్లో ఏఎల్యూ పని లేదనుకోండి, ఇది వర్క్ చేయదు. ఓకేనండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ మీ క్లాస్ లేదు అనుకోండి, మీరు మొబైల్ ఫోన్ ఆన్ చేయరు కదా, పర్టికులర్ గ్రేట్ లెర్నింగ్ ఓపెన్ చేయరు కదా. అలాగే ఇది మీరు టైప్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ లో ఏఎల్యూ సంబంధించింది లేదు, హలో వరల్డ్ ఉంది, అప్పుడు ఏఎల్యూ పని చేయదు, ఏఎల్యూ వర్క్ లేదు. ఓకే, ఎడిషన్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ కానీ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఏ విధమైన ఆపరేటర్స్ ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే ఏఎల్యూ అనేది వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆపరేషన్ బై ద ఏఎల్యూ అండ్ పెర్ఫార్మ్ రిక్వైర్డ్ ఆపరేషన్స్. అప్పుడు దాన్ని బట్టి ఆపరేషన్స్ అనేవి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, when the operand has been read from the memory to the MDR and initiating a read cycle to the ALU. మీరు టైప్ చేసిన దాంట్లో ఆపరేషన్ కనుక ఉంటే ఆ ఆపరాండ్స్ ని, అంటే ఆపరాండ్స్ అంటే 2+3 లో 2 అనేది ఆపరాండ్, 3 అనేది ఆపరాండ్, ప్లస్ అనేది మాత్రమే ఆపరేటర్. ఈ 2, 3 ఆపరాండ్స్ ని ఏం చేస్తుంది అంటే ఆపరాండ్స్ ని కూడా తీసుకుని అది ఏఎల్యూకి రిక్వైర్డ్ ఆపరేషన్ కూడా పంపుతుంది అని రీడ్ సైకిల్ రూపంలో టు ద ఏఎల్యూ పంపుతుంది. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ 1 or 2 such repeated cycles, ఇలా 2-3 రకాలు జరగగా ద ఏఎల్యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ద డిజైర్డ్ ఆపరేషన్. అప్పుడు ఏఎల్యూ అని డిసైడ్ 2 పంపాడు, 3 పంపారు, నెక్స్ట్ ప్లస్ పంపారు, ఓకే అయితే 2+3 చేయాలి మాట అనేది ఏఎల్యూ అది పెర్ఫార్మ్ చేసుకుంటుందండి. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ ద రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ద రిజల్ట్ ఆపరేషన్ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ మళ్ళీ అగైన్ మెమరీ. అంటే ఆల్రెడీ అంతా అయిపోయింది, మొత్తం డేటా అనేది అంతా అయిపోయింది. ఈ ప్రొసెసర్ లో డేటా అనేది ఏమైనా సేవ్ అవుతుందా? ప్రొసెసర్ అనేది 1.3 GHz, 1.5 GHz, 1.7 GHz ప్రొసెసర్ మాత్రమే. అంటే ఈ ప్రొసెసర్ అనేది ఇదంతా హెల్ప్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనండి, ఇదంతా హెల్ప్ చేయడానికి మాత్రం యూజ్ అవుతుంది. కానీ ఇది ఎక్కడా కూడా ప్రొసెసర్ లో డేటా అనేది 2+3 = 6, 2+3 = 5, 2 × 3 = 6 అనే డేటా కూడా ఎక్కడా సేవ్ అవ్వదు. మళ్ళీ డేటా సేవ్ అవ్వాలంటే అగైన్ మళ్ళీ ఈ విధంగానే మళ్ళీ బ్యాక్ మళ్ళీ మెమరీలో సేవ్ అవుతుంది. ఓకేనండి, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫోటో తీసారనుకోండి, అది మెమరీలోనే ఉంటుంది. మీరు ఏదైనా డేటా ఓపెన్ చేశారనుకోండి, అది మెమరీలోనే ఉంటుంది. పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేశారు మెమరీలోనే ఉంటుంది. వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసిన అది కూడా మెమరీలోనే ఉంటుంది. కానీ మీ యొక్క ప్రొసెసర్లో కానీ ఆ యొక్క మదర్ బోర్డులో కానీ, ఆ యొక్క డిస్ప్లే స్క్రీన్లో కానీ, ఆ కీబోర్డ్లో కానీ ఎక్కడ కూడా డేటా అనేది సేవ్ అవ్వదు. ఓకేనండి, డేటా అనేది ఎక్కడ, ఇదంతా ప్రాసెస్ మాత్రమే, ఇదంతా ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి మాత్రమే అది ప్రాసెసర్ అయింది. ఓకే అండి, మెమరీ అంటే మనం టైప్ చేసేది మెమరీ తోటే, వచ్చిన అవుట్పుట్ డిస్ప్లే ఇది కూడా మెమరీ తోటే. ఓకేనండి, ద రిజల్ట్ ఆపరేషన్ స్టోర్డ్ ఇన్ మెమరీ, దెన్ ద రిజల్ట్ సెండ్ టు ద ఏడిఆర్. అంటే అడ్రస్ మాత్రమే తెలుస్తుందండి దీనికి ప్రొసెసర్కి. అంటే అడ్రస్ అనేది ఎక్కడికి పంపాలి, ఆ అడ్రస్ అనేది అంతా అయిపోయింది, డేటా అంతా అయిపోయిన తర్వాత మన 2 × 3 = 6 వచ్చింది, లేదా 2+3 = 5 వచ్చింది. ఇవన్నీ వర్క్ చేసేసి మొత్తం డేటాని పంపేసింది. 2+3 = 5. ఆ 5 అనేది మెమరీలో ఎక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేది అడ్రస్ మాత్రం ఈ ప్రొసెసర్ రిమెంబర్ చేసుకుంటుందండి. Address of location where the result is stored is sent to MAR and write cycle is initiated. అంటే డాటా అడ్రస్ అనేది వెళ్ళిపోయింది, డేటా అనేది వెళ్ళిపోయింది, 2+3 = 5 అనేది వెళ్ళిపోయింది, అడ్రస్ మాత్రం సేవ్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ మళ్ళీ ఇంకేమైనా కొత్తగా ఏమైనా ప్రోగ్రామ్స్ వస్తే మళ్ళీ పంపండి, ఈ ప్రొసెసర్ అనేది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది అని మళ్ళీ అగైన్ రెడీ అవుతుందండి ప్రొసెసర్. ఓకే అండి, ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ పీసీ ఆర్ ఇంక్రిమెంటెడ్ సో దట్ పీసీ పాయింట్స్ టు ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ ఈస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. నెక్స్ట్ ఇదంతా అయిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ కి మళ్ళీ పీసీ అనేది మళ్ళీ అగైన్ రెడీ అవుతుంది. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఏదైనా ఉందంటే కనుక మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా ఉందంటే కనుక ఆ ప్రోగ్రామ్ కి రెడీ అవుతుందండి. ఓకే అండి, దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఆపరేషనల్ కాన్సెప్ట్స్. మెమరీ టు ప్రొసెసర్ కనెక్షన్. నెక్స్ట్ నోట్స్ అనేది మేము మళ్ళీ ఇస్తానండి. అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యాక ఇద్దాం అనుకున్నాను. సరే చాట్లో కొంచెం మెసేజ్ చేశారు కాబట్టి నోట్స్ అనేది కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను.
నెక్స్ట్ బైండర్ కూడా పెడతానండి. బైండర్ కాకుండా వాట్సాప్ లోని ఇంకా గ్రేట్ లెర్నింగ్ ఆ మూడిట్లో కూడా షేర్ చేస్తాను నోట్స్ అనేది. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదని కొంతమంది అడిగారు. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదండి. మీరు అప్పటి వరకు టైప్ చేసి రాసింది చూపించింది అంతా కూడా కనిపించింది కదండి. మీరు ఏమైనా మెసేజ్ చేయండి చాట్ లో. నెక్స్ట్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ ప్రొసెసర్ చూపిస్తానండి. స్మాల్ ప్రొసెసర్, అదే ఆల్రెడీ మన ప్రొసెసర్ ఒకటి చూపిస్తాను. ప్రొసెసర్ చూపిస్తానండి, లైన్ లో ఉండండి.